Hello students, in this video we are going to see coefficient of variation. Business statistics, அதாவது measure of dispersion, measure of variation. So the measure of dispersion concept we have range, standard deviation, mean deviation and quartile deviation. And the range, that all easy. Standard deviation, so standard deviation is nothing but it's an absolute measure. Standard deviation is an absolute measure. So using that we can't compare the variable. So if two variables கொடுத்தாங்கன்னா அதை கம்பேர் பண்ண முடியாது standard deviation வச்சு. அந்த standard deviation is absolute, அது வந்து absolute measure சொல்லுவாங்க. அந்த standard deviation that is absolute, that அதோட corresponding relative measure ஒன்று இருக்கு. So அந்த relative measure தான் coefficient of variation. So இந்த relative measure பேஸ் பண்ணி இது இந்த coefficient of variation யூஸ் பண்ணி two or more variable வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி it is more stable, more consistent or more variable சொல்லிட்டு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஸோ அவங்க கொடுக்குற ரெண்டு டேட்டாஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் வேரியேஷனோட ஃபார்முலா சிவி, we can write coefficient of variation in the short form CV. Okay, CV is nothing but coefficient of variation. So formula is nothing but standard deviation, அதாவது sigma by x bar into 100%. That sigma is nothing but standard deviation, downல x bar வந்து mean. So இந்த formula பேஸ் பண்ணி நம்ம two or more variable கம்பேர் பண்ணி which is more stable, more consistent and more variable சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, very important one. It is applied and oriented problem. And sometime 10 மார்க்ல கேட்கலாம். ரெண்டு டேட்டாஸ் ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டு எந்த ப்ராடக்ட் இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட், எந்த ப்ராடக்ட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஓகே, அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த நவ தி எக்ஸாம் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் a question. Okay, the question பாருங்க, the following table gives the value of mean and variance of the height and weight of the 12th standard students. Okay, so 12th standard student height and weight கொடுத்திருக்காங்க. அந்த height ஓட mean 155, weight ஓட mean வந்து 46.5. Similarly, height ஓட variance கொடுத்திருக்காங்க, weight ஓட variance they given. Okay, so mean na x bar, variance na sigma square. Okay, அந்த variance நீங்க root எடுத்தா அதுதான் standard deviation. Okay, so the given question solution. So in the given problem they given x bar. What is x bar? X bar you take 155. Okay, 155. And y bar. Y bar equal to the y bar எடுத்துக்கலாம் 46.5. Okay, so the mean of height வந்து நான் x bar எடுத்துருக்கேன். mean நாலே x bar, mean of height x bar, mean of weight வந்து y bar. Okay, variance. இப்போ அந்த variance நம்ம root எடுத்தா அதுதான் standard deviation. வச்சுக்கோங்க, if they given variance னா அந்த வேல்யூ root பண்ணினா அது standard deviation. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் இத வந்து ரூட், அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் சிக்மா நீங்க x ன்னு போட்டுக்கறேன். ஓகே, ஏன் x போறோம்னா சிக்மா டவுன்ல x போட்டுக்கோங்க. அதாவது ஹைட் வந்து நம்ம x ன்னு டினோட் பண்றோம். இங்க நம்ம எழுதிக்கலாம் ஹைட் வந்து x, weight வந்து y. ஓகே, இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் x, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் height, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் x ஈக்குவல் டு, சோ இத ரூட் எடுங்க. இந்த வேல்யூ ரூட் எடுத்து நீங்க எழுதுங்க. அதாவது 72.25 ரூட் எடுங்க. 72. So root 72.25. So root எடுத்தா 8.5 வருது. This is 8.5. அதே மாதிரி சிக்மா y. இப்போ y சால்வேஷன் ஆஃப் weight, இத ரூட் எடுங்க. So root 28.09. So அத ரூட் எடுக்கும்போது 5.3 வரும். 5.3. Okay, so the given problem they given mean of height, அது x bar, y bar, this sigma x, sigma y. Okay, sigma na standard deviation, நான் x போறேன்னா height ஓட standard deviation, அதாவது downல sigma x ன்னு போறேன். Okay, this is sigma y. So this is the given. So now what you do, you which is more stable, more variable, இந்த மாதிரி கேட்டாலே you find CV. Okay, இந்த CV எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா more stable, more consistent, more variable, அதை கண்டுபிடிக்க தான் இந்த CV யூஸ் பண்றோம். Okay, now so இப்போ more variable question, அப்ப நம்ம இதோட CV ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். CV ஓட ஃபார்முலா இன்னும் CV equal to sigma x, CV of x ன்னு போட்டுக்கலாம். CV of x, so sigma x by x bar into 100%. So what is the sigma x? 8.5 divided by 155 into 100%. Okay, now இதை multiply பண்ணி 150 ல divide பண்ணணும். So multiply 8.5 into 100 divided by 155. Divide பண்ணா we get 5.48 வருது. So 5.48%. So height ஓட, அதாவது CV of x, CV of x னா height ஓட CV வந்து 5.48%. Similarly weight கண்டுபிடிப்போம். So CV equal to, இப்போ நம்ம இங்க sigma x by y bar போட்டோம்ல, இது வந்து y,
அதுதான் sigma y by y bar into 100. Okay, y bar. So sigma y 5.3 divided by 46.5 into 100 percentage. So percentage போட்டுக்கோங்க. Okay. So now multiply பண்ணி divide பண்ணுங்க. Okay. So அதாவது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. x ஃபார்முலா வந்து cv நாலே sigma by x bar into 100. இப்போ நான் ரெண்டு வேரியபிள் x இருக்கனால நான் sigma x by x bar போறேன். y னா sigma y by y bar. Okay, சேம் ஃபார்முலா தான். இது sigma x by x bar sigma y by y bar. Okay. இதுல இருந்து டிவைட் பண்ணி into 100. அதாவது 5.3 into 100 divided by 46.5. So 11.391 percentage. So 11.397 வருது. அது நம்ம 40 ஓட மாத்திக்கலாம். ஓகே, ரவுண்ட் அப் பண்ணா 40 ரவுண்ட் அப் பண்ணா 40. ஓகே, so 11.40 percentage. Okay, so now our conclusion in the CV லும் இப்போ CV of x உம் CV of y எது greater? x ஓட CV 5.11 அப்ப இதுதான் greater. Okay, question வந்து which is more variable கேக்குறாங்க. So which is more variable னா so எது highest இருக்கு? height weight so weight தான் greater இருக்கு. அப்ப the weight of the student is more varying than the height. இதான் conclusion. So நம்ம ஆச்சுக்கோங்க ரெண்டு CV ல இதான் greater x ஓட அதாவது height ஓட weight தான் greater. அந்த greatest இதான் greater காமிக்கிறேன். CV of x is greater than less than CV of y. That means x ஓட y greater இந்த சிம்பிள் போடு. சப்போஸ் இது greater இந்த மாதிரி போட்டுருப்பேன். இப்போ இந்த more variable கேட்டாங்கன்னா எந்த CV greater இருக்கு? CV of y அதாவது weight. அப்ப our conclusion is the weight of the student is more varying than the height. இதான் conclusion. Therefore the weight of the student more varying than the height. So weight of the student more varying than the height. So அப்போ weight தான் வந்து more variable இருக்கு சொல்லிட்டு கன்க்ளூட் பண்றோம். So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்கலாம். இது கொஞ்சம் பாருங்க. இது 5 மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த மாதிரி சம்ஸ். இங்க the given mean variance data கொடுத்திருக்காங்க and datas கொடுத்திருப்பாங்க. x y data கொடுத்து அதுல இருந்து நம்ம mean variance கண்டுபிடிச்சு அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் கண்டுபிடிச்சு இதே மாதிரி தான் போடணும். So இங்க they given everything mean variance data கொடுத்துட்டாங்க. So இப்படி கொடுத்தா வெரி சிம்பிளா போடலாம். So இதே மாதிரி இப்போ டேட்டா கொடுத்தா எப்படி போடலாம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த சம் என்ன பார்க்கலாம்னா இப்போ செகண்ட் CV ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. அது CV ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த செகண்ட் சம் பார்க்கலாம். The mean of the data is mean of the data is given and its coefficient of is given. Find the SD. So in the question what is given? mean na x bar கொடுத்திருக்காங்க. x bar equal to 25.6 கொடுத்திருக்காங்க. mean na x bar equal to 25. Its coefficient of variation that is CV equal to 18.75 கொடுத்திருக்காங்க. So mean CV கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது x bar CV கொடுத்திருக்காங்க. standard deviation கேட்டிருக்காங்க. So standard deviation நம்மளோட sigma. So now write the formula. So CV equal to sigma by x bar into 100%. Okay, this is the formula. Okay, so in the formula what are the things given? CV given and the CV value apply பண்ணுங்க. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் 2 மார்க்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதாவது மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கொடுத்து CV கேட்கலாம், அடுத்து மீன் CV கொடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கேட்கலாம், இல்ல CV ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கொடுத்து மீன் கேட்கலாம். ஓகே, so any 2 values கொடுத்து தேர்ட் கேட்பாங்க. ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா based on 3 thing அதாவது CV ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் மீன் இத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபார்முலாவே வருது. ஓகே, அப்ப எனி 2 வேல்யூஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம எனி ஒன் ஆஃப் திங் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, now so CV is nothing but 18.75. ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் தெரியாது, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அப்படியே இருக்கட்டும். x bar எவ்வளவு 25.6. ஓகே, the x bar 20 into 100 பர்சன்டேஜ் போடறதாலும் 100 போட்டா போதும். ஓகே, now இப்போ என்னன்னா இந்த டவுன்ல இருக்க வேல்யூ இங்க மேல போயிடும், இங்க மேல இருக்க 100 டிவைட்ல வந்துரும். ஓகே, so அதாவது 18.75 into 25.6 இது அப்படியே மல்டிப்ளைல போகும் டிவைடட் பை 100. so இதுதான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன். ஓகே, இத அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனும், இத டிவைட்ல பண்ணி இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இங்க டிவைட்ல இருந்தா அது மல்டிப்ளைல ஆயிடும், மல்டிப்ளை இருந்தா டிவைட்ல வந்துரும். now what you do first மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, அடுத்து டிவைட் பை 100 போடுங்க, அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன். so using your calculator யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 18.75 into 25.6 பத்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே டிவைட் பண்ணுங்க. so divided by என்னது divided by 100. so போட்டா ஆகுதுனா 4.8 னு வருது. so அப்போ standard deviation equal to 4.8. so this is the answer. so இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் 2 மார்க்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இத பாருங்க. so
ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒன் மோர் ப்ராப்ளம், நம்ம டேட்டாஸ் அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ கொடுத்து விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் ஒரு சம் பார்க்கலாம். இது ரெண்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதில் வந்து ஏதாவது 2 மார்க் வச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சிபி ஃபார்ம்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. சம்டைம் ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் சிபி கேட்டாங்கன்னா யூ ரைட் த ஃபார்முலா. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் சிபி. ஓகே, இஃப் எனி டவுட், உங்களுக்கு எனி டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.